جہیز کس کو دینا چاہیے؟ لڑکی والوں کو دینا چاہیے یا لڑکے والوں کو دینا چاہیے؟ اگر ہم دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو لڑکے والوں کو جہیز دینا چاہیے، لڑکی والوں سے لینا نہیں چاہیے۔ آپ کہو کہ حضرت آپ نئی بات لے کر آئے ہو آج، لڑکی والا کیوں نہ دے، لڑکے والا کیوں دے؟ لڑکی والے ہی دیتے آئے ہیں تو لڑکی والی ہی دیتے رہیں گے۔ تو آپ سمجھ لیں دنیا کا جو اصول ہے وہ یہ ہے، جب کوئی چیز ہم لے کر آتے ہیں تو اس کا دام دے کر آتے ہیں، اس کی قیمت دے کر آتے ہیں۔ جب کوئی چیز کہیں سے اٹھا کر لاتے ہیں یا خرید کر لاتے ہیں یا سودا کر کے لاتے ہیں، پہلے ان باتوں کو آپ سمجھ لیں، اس کے بعد میں پوری وضاحت کروں گا۔ تو اس کی ہم قیمت دیتے ہیں۔ موٹر سائیکل لائے قیمت دے کر آئے، اپنے گھر میں سجائی، ہمارے گھر کی زیب و زینت بنی۔ کار لے کر آئے قیمت دے کر آئے، ٹریکٹر لے کر آئے قیمت دے کر آئے، فرنیچر لے کر آئے قیمت دے کر آئے، فریج لے کر آئے قیمت دے کر آئے۔ اپنے گھر کی ہم نے شان بڑھائی، اپنے گھر کی زینت میں ہم نے اضافہ کر دیا۔ اب دلہن ہم لے کر آئے تو لڑکی والے سے سامان کیوں لیتے ہیں؟ ارے بھائی جب دلہن ہم لے کر آئے تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ایک 20 سال کی 22 سال کی ایک لڑکی پلی پلائی ہم کو مل گئی، 2 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ 1 سال کے اندر ہی رشتہ کیا اور ہم نے شادی کر لی، نکاح ہو گیا، گھر لے کر آ گئے۔ اگر یہ اصول ہوتا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے، فلاں کے یہاں رشتہ کرنا ہے، تو بچپن سے لے کر جوانی تک جو بھی خرچہ آئے گا اس کی پروان چڑھنے میں، اس کے پالنے میں، اس کی تعلیم میں، اس کی پرورش میں وہ لڑکے والے کو دینا پڑے گا، تو پھر حال کیا ہوتا بھائی سمجھ لیں آپ۔ پھر کیا حال بنتا، پھر کیا ہوتا؟ ضرورت دونوں کو ہے، عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی، مرد عورت کے بغیر نہیں، اور گھر تبھی مکمل ہوتا ہے جب عورت آتی ہے۔ کہتے ہیں گھر کی زینت جو ہے وہ عورت ہے۔ تو اب گھر کی زینت لے کر آئے ہو تو لڑکی والے سے پیسہ کیوں؟ اس نے کیا خرچ نہیں کیا؟ اس نے کیا اپنے بچے کو پالا نہیں؟ اگر لڑکے کی تعلیم میں پیسہ خرچ ہوا تو کیا لڑکی کی تعلیم میں پیسہ خرچ نہیں ہوا؟ اگر لڑکے نے کپڑے پہنے ہیں بچپن سے لے کے جوانی تک تو کیا لڑکی نے کپڑے نہیں پہنے؟ وہ قیمت کے نہیں تھے، اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوا؟ اس میں بھی ہوا۔ بات سمجھ لیں آپ۔ آج ذرا بہت زیادہ جہیز کی چل رہی ہے، اور مہر مین چیز آپ سمجھ لیں۔ مہر پر جب بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کا حق ہے، وہ واجب ہے آپ پر دینا مہر، لیکن مہروں کا آج ماحول یہ ہے کہ 5,000 اور 10,000 ہے تو بہت زیادہ ہے، کہیں پر ہے تو حیثیت سے زیادہ ہے۔ ہم نے دیکھے 4 لاکھ 5 لاکھ بھی باندھے جاتے ہیں، لیکن مہر شرط ہے نکاح کے لیے۔ لیکن اب ہونا کتنا چاہیے، کس کا ہونا چاہیے؟ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں، حیثیت کے مطابق مہر جو ہے وہ لڑکے والوں سے لیا جائے۔ یہ لڑکی والے طے کر سکتے ہیں، لڑکی کا حق ہے، وہ خود کہہ سکتی ہے کہ مجھے اتنا مہر چاہیے۔ اب مہر کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا مہر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہر معجل عین کے ساتھ میں، اور ایک مہر ہوتا ہے مہر مؤجل حمزے کے ساتھ میں، واو کے اوپر حمزے کو ٹانگ دو تو یہ مؤجل ہوتا ہے۔ معجل جو عین والا ہے وہ اسی وقت طلب کیا جاتا ہے، فوراً نکاح کے بعد یا نکاح سے پہلے ہی لوگ ادا کرتے ہیں، یہ لیجئے ایجاب و قبول ہونے جا رہا، یہ مہر ہے، ہم دے رہے ہیں۔ اور مؤجل جو ہے وہ اس کی کوئی قید نہیں ہے، 4 سال 5 سال 15 سال 20 سال۔ اکثر لوگ اس مہر کو کب دیتے ہیں؟ یا تو طلاق ہوتی ہے تب دیتے ہیں، اور یا وہ پھر انتقال کر جاتا ہے تو اس کے وراثت سے، اس کے مال سے وہ مہر نکالا جاتا ہے۔ لیکن بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ لوگ مہر نہیں دیتے ہیں، مرنے کے بعد اس کی بیوی کو لائیں گے بلا کے اور کھڑا کر دیں گے سرہانے، معاف کر دو آپ۔ اب وہ معاف کر رہی ہے، پوری زندگی مہر نہ دے پایا، تو یہ واجب بنتا ہے کہ آپ اس کا حق جو ہے وہ دیں۔ وہ کبھی بھی آپ سے طلب کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے سکتی ہے جب تک کہ آپ اس کا مہر ادا نہ کر دیں، یہ لازم ہے آپ پر۔ لیکن مہر میں بہت زیادہ سستی ہے۔ جو چیز لڑکی کو ہمیں دینا چاہیے اس میں ہم 5,000 روپیہ یا 10 دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، جبکہ وہ 1 مہینے کا خرچ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جب تم 5 لاکھ کا کیش یا 15 لاکھ کا کیش لیتے ہو تو کم سے کم مہر 4-5 لاکھ روپے بدوانے چاہیے، لیکن نہیں بدوا رہے ہیں۔
बहरहाल बात चल रही है कि जहेज लड़की वाला क्यों देता है, लड़के वाले को क्यों नहीं देना चाहिए। लड़की वाले को जहेज नहीं देना चाहिए, लड़के वाले को देना चाहिए, क्योंकि लड़की वाले ने बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को परवान चढ़ाया, मेहनत की कमाई उसको खिलाई है, मेहनत से उसको पाला है। जब वो रोटी बनाना नहीं जानती थी, रोटी बनाना सिखाया, खाना बनाना सिखाया, कपड़े धोना सिखाया, घर का काम करना सिखाया, बड़ों का अदब सिखाया। जब वो सलीका मंद हो जाती है, तहजीब वाली हो जाती है, जब वो होशियार हो जाती है, तमाम कामों में माहिर हो जाती है, तो ये बाप उसके हाथ पीले करता है मेहंदी से और रुखसत कर देता है एक अजनबी के साथ। ये अजनबी होता है कौन? ये दूल्हा। जब तक कि इजाब कबूल ना हो ये अजनबी ही है। अब जहेज की जो डिमांड करते हैं ना लोग, वो निकाह के बाद करते हैं। हालांकि पहले करें तो क्या हरज है, अभी निकाह नहीं हुआ था तो पहले करता, अब पहले करेगा तो लड़की अजनबी थी, अजनबी से मांगना ये भीग हो जाएगा। तो ना निकाह के बाद मांगो ना निकाह से पहले मांगो। हाँ, अगर तुम्हारा मुंह बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम्हारा पेट भी बहुत बड़ा है तो लड़की वालों से पहले आप शर्त रख दो कि हम उस लड़की से निकाह करेंगे जो 15 लाख या 20 लाख का साजो सामान लेकर आएगी। ये चीज आप अगर रख दोगे खुलकर, आपको अल्लाह ने दौलत दी है, और मैं तो कहता हूं कि दौलत वाले ही ज्यादा दौलत मांगते हैं। ये बात आप नोट कर लें, जो दौलत वाले हैं, दौलत वाले ही ज्यादा दौलत मांगते हैं। गरीब आदमी तो कहता है कि मुझे लड़की चाहिए एक बस सुलझी हुई, जो घर को अच्छा बना के रखे, घर को सजा के रखे, मेरे दिल का करार हो, दिल का सुकून हो, घर में शांति रहे। वो यही चाहता है, मीडियम आदमी भी। लेकिन जिसके पास अच्छी मकान, अच्छी गाड़ियां हैं, वो चाहता है कि उसे ज्यादा पैसा मिले, वो चाहता है कि उसके लड़के की बारात 5 स्टार होटल में जाए, वो चाहता है कि बड़ी शादी हो ताकि नाम हो कि फला चौधरी, फला जमींदार, फला प्रधान, फला ये। लेकिन मेरे भाई, कब्र की मिट्टी जो है ना वो सब खत्म कर देगी। हुजूर ने फरमाया, आक़ाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो हवस की खोपड़ी है ना, इसे कोई नहीं भर सकता। दो लोग ऐसे हैं जो कभी आसूदे नहीं हो सकते, और वो एक इल्म वाला है जिसे इल्म की तलब है, इल्म की भूख है, इल्म की प्यास है, वो कभी आसूदा नहीं होता है। एक किताब के बाद दूसरी किताब पढ़ता है, दूसरी के बाद तीसरी पढ़ता है, चाहता है कि मैं इल्म हासिल करता रहूं, मैं मुताले में लगा रहूं। वो प्यासा है, वो भूखा है। इसे हुजूर ने फरमाया ये अच्छी सिफत है। और एक दौलत का भूखा, 1 लाख के बाद 2 लाख की डिमांड, 3 लाख की डिमांड, 4 लाख की डिमांड, 5 लाख की डिमांड, वो डिमांड पे डिमांड करता है। हदीस पाक में है कि एक बाग के बाद 2 चाहता है, 2 के बाद 3 चाहता है, एक मकान के बाद 2 मकान, 2 के बाद 3। ये एक लालच है। तो हुजूर ने फरमाया वो जो भूखा होता है दौलत का, उसका पेट जो है वो कब्र की मिट्टी भरा करती है। तो इसलिए ये मेरा पैगाम है कि जहेज को लेकर कई मामले मेरे सामने आए, कई लोगों ने मुझसे बात भी की, उनके गमजदा चेहरे मैंने देखे, वाकई उनके पास ऐसी हैसियत नहीं, लेकिन वो फिर भी कर्जा कर रहे हैं, जो कुछ है वो उसको बेच रहे हैं। तो खुदारा ये चीज जो आज राइज कर दी है ना हमने कि लड़की वाला ही देगा, क्यों देगा लड़की वाला? कि वो लड़की नहीं दे रहा है इतनी खूबसूरत पाल के 20 साल 18 साल, क्या उसका ये कम एहसान है? अगर औलाद लड़का है तो औलाद लड़की भी होती है। लड़के के पैदा होने पर अगर कहा जाता है तू साहिब औलाद हो गया, तो लड़की के पैदा होने पर भी कहा जाता है कि तू साहिब औलाद हो गया। तो लड़की रहमत है, लड़का नेमत है। वो रहमत को तेरे घर भेज रहा है, तू नहीं जा रहा। या तो ये सिस्टम होता कि लड़का जाता तो जहेज मिलता, चलिए तेरा घर खाली हो जाएगा, तो तेरे घर को हम जहेज से भर देते हैं। अब लड़की को लेकर आ रहा है, घर भी खाली उसका हो रहा है और जेब भी खाली उसकी हो रही है। ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। ये जो मांगा मांगी, ये जो भीख मंगी चल रही है, इसे बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और इंसानियत के साथ इस्लाम ने जो तरीका निकाह का दिया है, उस तरीके पे निकाह करो। निकाह में बरकतें भी होंगी।